بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارتی فوج کی چین کے ہاتھوں چترال، مودی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع۔ اسرائیل کی نریندر مودی کے ساتھ مل کر خطرناک پلاننگ، اور چین نے بھارت کی دم پر پاؤں رکھ دیا، جس سے بھارت میں گو مودی گو کے نعرے لگ گئے۔ اسرائیل کا مودی کو مروانے کا پلان، جبکہ بھارتی فوج کا بھی بڑا پول کھل گیا۔ چین کے دمانگ اعلان نے بھارت میں کوہرام مچا دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اسرائیل اور بھارت نے خفیہ طور پر پاکستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا۔ چین بھی میدان میں کود پڑا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے نریندر مودی کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ اسرائیل کا پاکستان کو چین سے جان چھڑوانے کے لیے خطرناک مشورہ، مودی پاگل ہو گیا۔ نتن یاہو کی جانب سے نریندر مودی کو حملے کے لیے پورا پلان فراہم کر دیا گیا۔ نتن یاہو نے خصوصی طور پر رابطہ کر کے نریندر مودی کو حمایت کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ اسرائیل اور بھارت کا جو ایک عرصے سے پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے، انہوں نے لداخ میں حالیہ بدترین شکست کا بدلہ پاکستان سے لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو چین نے بھی بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ خفیہ پیغام بھارتی انتظامیہ، فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو پہنچا دیا، جس سے سرحد پر اسرائیل اور بھارتی فوج کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر نریندر مودی کو اسرائیل کے جدید ترین ہتھیار اور ماڈرن ریڈار سسٹم بھی فراہم کر دیے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کے جنگی طیارے پاک بھارت سرحد پر پروازیں کرنے لگے، جس سے نتن یاہو نے اسرائیل فوج کو بھارت کے ساتھ مشترکہ جنگ میں اتار دیا۔ پاکستانی قیادت کی طرف سے کی جانے والی قیاس آرائیاں سچ ثابت ہونے لگیں۔ اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ نے سب کچھ عیاں کر دیا، جبکہ نریندر مودی نے جنگ کا آغاز اپنے جاسوس پاکستان بھیج کر پاکستان کے خلاف کر دیا۔ پاک فوج بھی دونوں دشمنوں کے خلاف اپنے مورچے سنبھال چکی ہے، جبکہ چین نے بھی بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو 7 منٹ میں ہی 7 بھارتی ریاستیں نریندر مودی کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان کا جدید میزائل سسٹم بھی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ پاکستان نے اسرائیل کو اپنے میزائلوں کے نشانے پر رکھ لیا، جبکہ بھارت کو چین کے ساتھ ہونے والے تصادم میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد مکار مودی خاموشی سے پاکستان کے خلاف سازش کرنے لگا، جبکہ پاکستان پر بڑھ چڑھ کر بولنے والے انڈین فوج کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ انڈیا کے سابق فوجی سربراہ بکرم سنگھ کے تہلکہ خیز انکشاف نے بھارت کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ بھارتی سابق فوجی جرنیل بکرم سنگھ نے حال ہی میں BBC کو بھارت کے اندرونی شکستہ صورتحال کے بارے میں بڑے بڑے راز بتا دیے ہیں۔ سابق جرنیل کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چین بھارت سے طاقت میں کئی گنا بڑا ہے، اس لیے ہمیں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، جبکہ BBC کے سوالوں کے جواب میں بکرم سنگھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اگر بھارتی قیادت اپنی فوج کو کوئی بڑا قدم اٹھانے کا حکم دیتی ہے تو پورے بھارت کو اس کا کیا بھیانک نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت کی سیاسی قیادت نے ویسے تو اپنے ملک کے لیے کبھی کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں اٹھایا، لیکن چین کے معاملے میں بھارت انتہائی محتاط ہے۔ سابق جرنیل بکرم سنگھ نے چین بھارت کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان جنگی معاملات میں جو بھی قدم اٹھایا جائے، اس کے دیرپا اثرات کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے، جبکہ سرحد پر کیے جانے والے کسی بھی ایکشن کا فیصلہ وزیر اعظم نریندر
नरेंद्र मोदी और वजारत दिफा को ही लेना होता है, क्योंकि फौजी तसादुम की सूरत में बड़ी जंग का पूरा खदशा होता है और नरेंद्र मोदी को चीन के साथ होने वाले हालिया तसादुम में इस बात का पूरा एहसास हो चुका है कि चीन के साथ टक्कर लेना भारत की बहुत बड़ी गलती थी। पाकिस्तान के साथ सरहद पर कशीदगी की बात आती है तो ये बड़ी हद तक दोनों ममालिक के लिए मामूल की बात है, लेकिन चीन के साथ मामला ज्यादा नाजुक है। चीन और इंडिया के दरमियान LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान शदीद कशीदगी की खबरें आईं। इसके बाद इंडिया की इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज मुसलसल पसपाई इख्तियार किए हुए है, जबकि चीन के मुख्तलिफ भारतीय इलाकों में पेशकदमी जारी है। इस मौके पर भारत की बुखलाहट वाज़ेह है। पहले 3 जून को इंडिया की वजारत खारजा ने कहा था कि 6 जून को दोनों ममालिक के दरमियान कमांडर सतह के मुज़ाकरात मुतवक्को हैं, जिसमें उम्मीद है कि चीन हमारे इलाके वापस करने पर राजी हो जाएगा, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। 10 जून को भारतीय वजारत खारजा की तरफ से दोबारा बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और फौजी सतह पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और दोनों ममालिक इस बात पर मुतफिक हैं कि सरहद पर इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। ताहम बाद में चीनी हुकाम की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि इसमें कहा गया है कि चीन किसी सूरत अपने ज़ेर तसल्लुत कब्जा इलाके वापस नहीं करेगा। चीन की तरफ से जारी करदा इस बयान के बाद पूरी दुनिया पर भारत का झूठ अयां हो गया, जबकि भारतीय जर्नैल के इस इंटरव्यू से पहले 2 जून को इंडिया के साबिक खारजा सेक्रेटरी शाम सिरन ने भी हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था कि चीन भारत का एक खतरनाक दुश्मन मुल्क है और इसकी नजरें मुसलसल इंडियन बॉर्डर पर लगी हुई हैं। चीन लगातार भारतीय इलाकों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन फौज चीन की तरफ से पेशकदमी को रोकने के लिए फौजी कार्रवाई या तो करना नहीं चाहता या फिर इसके पास ऐसा करने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय क़यादत को चीन की इस हिकमत अमली को समझना होगा और इसके हिसाब से जवाब देने की सलाहियत पैदा करना होगी। अब तक भारत के हालात ऐसे मजबूत नहीं हैं कि वो चीन का मुकाबला कर सके। LAC के बारे में जो अवहाम है इसका हमें भी फायदा उठाने की जरूरत है, तभी हम मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखने में कामयाब होंगे और चीन से मुज़ाकरात कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीन अपने फौजियों को वापस नहीं बुलाता और कई माह गुजर जाते हैं तो फिर हमें किसी बड़े फैसले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम इंतहाई कदम उठा सकें, क्योंकि इस सूरत में हमारा वास्ता सिर्फ एक दुश्मन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी पड़ेगा और भारत की पोजीशन इतनी कमजोर है कि वो चीन के साथ इस झगड़े को हल नहीं कर सकता और इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन के साथ मुस्तकबिल में ऐसी झड़पें होती रहेंगी। जनरल सिंह ने इतराफ किया कि सड़क पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चीन हमसे बहुत आगे है। कुछ साल पहले तक चीन बहुत कम वक्त में अपनी फौज के 22 डिवीजन जमा कर सकता था, अब ये तादाद 32 हो गई है। एक डिवीजन में 10,000 के करीब फौजी होते हैं जो फौरी तौर पर पोजीशन संभाल सकते हैं। हमें भी इनकी बराबरी करने की जरूरत है। ताहम भारत का मुस्तकबिल इस मामले में बहुत तरीक नजर आता है। जब LOC पर पाकिस्तान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता है तो इंडियन फौज मीडिया को खबर करती है, लेकिन चीन के साथ जब सरहद पर मुश्किलात पैदा होती हैं तो फौज की तरफ से कोई भी खबर हासिल करना खासा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि 5 जून को इंडियन फौज ने अपने बयान में चीन के साथ कशीदगी के बारे में मीडिया को खसूसी हदायत की कि भारत की शिकस्त के बारे में किसी किस्म की कोई खबर ना चलाई जाए। हाँ, अलबत्ता मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जहर फिशानी करने के लिए खुली छूट दी जाती है। चीन के सरकारी मीडिया में अक्सर फौजी मशकों से भरपूर उकसाने वाली कवरेज होती है, लेकिन भारतीय मीडिया मोदी के हुक्म के ताबे है। दोनों मुल्कों की सरहद पर गुज़श्ता 50 बरस में कभी कोई गंभीर टकराव नहीं हुआ, लेकिन ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक और बदलती हुई महसूस होती है। दूसरी तरफ 9 जून को नेपाल के ऐवान ज़री में नए सियासी नक्शे को मंजूर कर लिया गया। नेपाल के नए नक्शे में काला पानी, लिप्यूख और लीपा दरा को शामिल किया गया है, जो कि पहले से ही इंडिया के नक्शे में हैं। इंडिया ने नेपाल के इस इकदाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि इन इलाकों पर कोई तनाज़ा नहीं है, ये इलाके भारत का ही हिस्सा हैं। नेपाल के इतराज़ के बारे में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज नारवने ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारों पर काम कर रहा है। इंडिया और नेपाल के दरमियान एक नया जंगी महाज तैयार हो चुका है। मोदी अपनी हरकतों के बायस चीन को अपने इस कदर खिलाफ कर चुका है कि चीन दुनिया के नक्शे से भारत को मिटाने के लिए नेपाल और भूटान को भी अपने साथ मिला चुका
دفعہ ہے۔ بظاہر یہ نقشے کا تنازع ہے جسے سفارتی اور سیاسی سطح پر حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نیپال کو چین کی آشیرواد حاصل ہے اور وہ اب آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔